कहानी 1/2 आदमी। कहानीकार एस साकी। अन्नू डुप्लीकेट चाबी नाल दरवाजा खोल के कमरे अंदर आ गई। उसने मेज ते पर्स रख दिता ते कपड़े बदले बिना बिस्तरे ते लेट गई। उसनों अपने सिर ते मना भार महसूस होने लगा। उसने दोवें अखां बंद कर लईआं, 3-4 लंबे लंबे साह लिते। उसनों अजिहा करदिआं औखाई महसूस हो रही सी। पिंकी ते मोनू अजे स्कूलों नहीं सन आए। उसने अखां खोल के दरवाजे ते टंगे क्लॉक वल देखिया। अजे 4 घंटे बाकी हन। इस सोच दे नाल ही उसनों अपने पति रजेश का ख्याल आया। पति की सोच ने एक बारी फिर वो जिवें कंब के रह गई। उसनों अपने पासों डर लगन लगा। उसने लेटिया होया अखां बंद कर लईआं। वो अज सवेरे की वापरी घटना बारे सोचन लगी। किवें उसने ऑफिस जाण तो पहलां चाह का भरिया कप ड्रैसिंग टेबल के शीशे ते मारिया सी, पर यह उसके गुस्से की अत नहीं सी। उसका गुस्सा उस वेले होर वध गया जदों अगों कुछ कहण दी थां रजेश नेड़े आके उसके कंधे थपत पाउण लगा। किहा पति है ये जिहड़ा मेरी हर गल नूं बर्दाश्त कर लैंदा है। ये सोचदिआं ही वो जख्मी शेरनी वांगू गुस्से नाल लंच बॉक्स चुक के ऑफिस चली गई। ते फिर ऑफिस की गल याद आउंदे ही वो कंब के रह गई। उसनूं इस तरह लगा जिवें वो हनेरे राह ते वाहोदाही नस्सी जांदी जोर दा झटका खा के धरती ते चफाल डिग गई होवे। अखां बंद कीतियां उसनूं विआह तो बाद दे बीते 7 वरे याद आए। उस वेले उसकी उम्र मसां 19 साल की सी। वो एक दफ्तर विच टाइपिस्ट की नौकरी करदी सी। रजेश बैंक विच क्लर्क लगा होया सी। विआह तो बाद वो अपने जीवन के पासों बहुत संतुष्ट सी, क्योंकि रजेश के घर विच पत्नी बन के रहिंदी उसकी पूरी आज़ादी सी। विआह के पहले दिन ही रजेश ने उसनूं पुछया सी, अन्नू की तू नौकरी करना चाहुंदी है? मैं सब कुछ तेरे ते छड्ड दिंदा हां, जिवें तू चाहेंगी उवें ही होवेगा। ये सुन के अन्नू बहुत खुश हुई सी। रजेश उसनूं उसे तरह का पति लग्या सी जिस तरह का वो चाहुंदी सी, जिहड़ा पत्नी दीआं इच्छावां दे नाल अपनी मर्जी मिला के चलना चाहुंदा होवे। रजेश का दिल्ली की एक पौश कलोनी विच 3 कमरिਆਂ का मकान सी, जिहड़ा उसके पिता ने बनवाया सी। पिता की मौत 3 साल पहलां हो गई सी। घर विच होर कोई नहीं सी। अन्नू रजेश के दोस्त की भैन सी। अन्नू के विआह तो बाद दे दिन बहुत सोहणे बीते। 1 साल तीक तां वो छुट्टियां लैके कदे ना किते घूमण निकल जांदे। अन्नू नूं ये सारा कुछ बहुत पसंद सी। आंदे वरे नूं अन्नू एक लड़की पिंकी की मां बन गई। उसनूं याद आया रजेश ने उसका कितना ध्यान रखिया सी, किवें उसनूं इकल्ले नूं दौड़ भज करनी पई सी। मां बन के अन्नू जिवें हर पासे तो संतुष्ट हो गई सी। फिर इस तो 1 साल बाद मोनू का जन्म होया। उसका परिवार पूरा हो गया। औरत नूं इस तो वध होर की चाहीदा है, जिसका पति उसका अपना होवे, जिस पास एक खूबसूरत घर होवे, जिस दे कोल बच्चे होण। उसके सारे कामां विच रजेश उसकी बहुत मदद करता सी। कई वारी तां उसनूं रोटी तीक बनाउणी पैंदी। रजेश पहलां तैयार होके बैंक चलिया जांदा ते बाद विच अन्नू बच्चिआं नूं क्रैच छड्ड के ऑफिस चली जांदी। शामी वो रजेश के घर पहुंचण तो पहलां बच्चिआं नूं नाल लैके पति का इंतजार करदी। उसनूं याद आया उसने कदे भी शामी बाहर का बूहा बंद नहीं सी कीता। उसनूं पता सी रजेश की कोई सोसाइटी नहीं, कोई शौक नहीं जिहड़ा घर मुड़न विच वो देरी करन। ठीक 6 बजे जदों अन्नू नूं बाहरले बूहे ते पति के पैरों की आवाज़ सुणदी ते वो आके दरवाजे ते खड़ी हो जाती। रजेश दे अंदर आंदियां ही उसदियां बाहां विच कस्सी जांदी, सिर उसकी छाती नाल लगा दिंदी। पर फिर एक दिन अन्नू की उम्र भावें 26 वरे की हो गई सी। वो 2 बच्चों की मां बन गई सी, पर तां भी उसके रंग रूप विच कोई फर्क नहीं सी पिया। सगों पहलां नालों भी बहुत खिल गई सी, जिवें सवेरे चढ़दी धुप होवे। उसके खुले खुले अंग होर खुले होके पहलां नालों बहुते खूबसूरत हो गए सन। ऑफिस की जे सीट ते बह वो टाइप करदी सी, वो वड्डे सारे कमरे विच होर भी कई मेजां लगियां होईयां सन। उसके सामने वाली सीट ते उसके सुपरवाइजर का मेज लगा होया सी, जिसदे 50 वरियां दे मिस्टर मेहता बैठिया के काम करिया करदे सन। पर 2 महीने पहलां उन्हां दी बदली हो गई सी। उस थां ते मिस्टर चंडोक आ गए सन, जिसकी उम्र मसां 25 साल की सी। देखण विच बहुत ही खूबसूरत फिगर सी उन्हां दी। उसदे आउण नाल आफिस विच काम करदियां लड़कियां ने मिस्टर चंडोक दीयां कई तरह दीयां गल्लां बनाईयां, पर अन्नू नूं कुछ ना होया। वो अपने काम विच मस्त रहिंदी। उसदियां उंगलां सारा दिन टाइप की मशीन दे नाल जिवें खेडदियां रहिंदियां।
ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਨੂ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਅਨੂ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਚਾਹ। ਉਸਨੇ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਕੜੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀ ਆਪੇ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੱਪ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਚੁੱਪ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 6 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਚਾਹ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਸਿਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਾਂਗ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਜੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੁਕੜ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1/2 ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਟ-ਖਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕਦੀ, ਚਪਰਾਸੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਤੀਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ 2 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਨੂੰ। ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੇ 1 ਕੱਪ ਲਈ ਕਲਾਰਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਨੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨੂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜ ਆਈ। ਪਿੰਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅਨੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 1/2 ਪਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਰਜੇਸ਼ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਪਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਪਰਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਨੇੜੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਿਝ ਉਠਾਉਣਾ, ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰਨੀ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਝੜਪ ਲੈਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਨੂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਅਨੂ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ, ਮਸਾਂ ਹੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ। ਅਨੂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਹੈਲੋ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ। 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਵੱਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ, ਤਨ, ਮਨ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਲਾਰਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਪਰ ਚਪੜਾਸੀ ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅਨੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਸਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਿਆ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰਿਆ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਥਪਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਫਿਸ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੀਕ ਭਰੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਵੱਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅਨੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਨੂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਟ-ਖਟ ਕਰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਾਈ, ਪੈਕਟ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਅਨੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖੇਰ ਕੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਸ ਸੀਟੀ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਜ ਖੋਲੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ 2 ਪੈਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਲੀ-ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਲਿੱਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਮਿਸ ਸੀਟੀ, ਕਲਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ। ਸਲਿੱਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅਨੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਅੰਗ-ਅੰਗ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਿਆਉਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਪਾਸੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਬੱਚਿਆਂ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, 4 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਿੰਕੂ ਅਤੇ ਮੋਨੂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਕੀਰਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ
ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਖੜਕਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂੰ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੂਹੇ ਦੇ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਨੂੰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਨੂੰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1/2 ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।